میری ہم عمر سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں اور خوب سے خوبتر کی تلاش میں امی جان کو میرے لیے کوئی رشتہ نہ جچا، یہاں تک کہ میں 26 سال کی ہو گئی۔ اب جب کسی جانب سے شادی کا بلاوا آتا میں افسردگی کا شکار ہو جاتی۔ میری ہم عمر تو کیا، مجھ سے چھوٹی لڑکیاں بھی باری باری سہاگن ہوئی جاتی تھیں اور میں حسرت سے ان کو باری باری سہاگن جوڑے میں لپٹا ہوا دیکھتی رہ جاتی تھی۔ میرے دل میں بھی ارمان بھرے تھے، کچھ آرزویں، کچھ حسرتیں تھیں۔ والدہ کو بھی میری تنہائی کا احساس تھا، لہٰذا اب انہوں نے ٹھان لی کہ جو مناسب رشتہ آئے گا ہاں کر دیں گی۔ آزاد چھوٹی بھابھی کے کزن تھے، کبھی کبھار کا آنا جانا تھا۔ میں انہیں کئی بار دیکھ چکی تھی، مگر خواب و خیال میں نہ تھا کہ زندگی ان کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ کبھی آزر کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ شخص میرا جیون ساتھی بن جائے گا، میں تو اس کو لاؤبالی پن سے دیکھا کرتی تھی، لیکن قسمت میں اسی شخص کا ساتھ لکھا تھا۔ ایک دن میرے رشتے کے لیے امی کو پریشان دیکھ کر بھابی نے کہا، اماں جی، میرا خالہ زاد عازر شادی کا خواہش مند ہے، آپ کہیں تو میں اپنی زہرا کے لیے بات چلاؤں۔ امی بولی، تمہارا کزن کرتا کیا ہے؟ گاڑیوں کا بڑا شو روم ہے، کافی کماتا ہے اور اچھا بزنس ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آگے آپ خود معلومات کروا لیں، لڑکے کا نیک چال چلن اور تعلیم یافتہ ہونا بھی تو معنی رکھتا ہے۔ امی جان، آزر میرا دور کا کزن ہے، میری والدہ کی خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے، ابھی تک تو اس کے چال چلن کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی، تعلیم یافتہ بھی ہے، مزید معلومات اپنی والدہ سے لے لوں گی، رشتہ مناسب لگے تو ہاں کرنے میں اب دیر نہ کریں، ہماری زہرا کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، کب تک اسے بٹھائے رکھیں گے؟ ایک وقت آ جاتا ہے جب رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکیوں کو شادی شدہ اور بچوں والے مردوں سے بیاہنا پڑتا ہے۔ غرض کچھ دنوں کے غور و خوض کے بعد امی جان نے میرا رشتہ آذر سے طے کر دیا اور یوں میں زہرا سے مسز عازر بن گئی۔ شادی کے بعد میں پرسکون ہو گئی، آذر کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی، شروع دنوں مجھے گھمایا پھرایا بھی خوب، بعد میں جب بیٹی نے جنم لیا میں بچی میں مصروف ہو گئی اور ہم نارمل زندگی گزارنے لگے۔ 2 سال بعد ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی، میری مصروفیت بڑھی تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی مصروفیات بھی بڑھتی گئیں، وہ اب صبح سویرے نکل جاتے تو 3 4 روز بعد گھر آتے، میں پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہروں جانا پڑتا ہے، اچھی کمائی تبھی ہوتی ہے جب مالک خود کاروبار کی نگرانی کرے۔ سچ تھا کہ ان کی کمائی روز بروز بڑھ رہی تھی اور اسی کمائی پر ہم عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن دل کبھی کبھی اندر سے ڈرتا اور دعا کرتی تھی، اے خدا ہمیشہ ایسا رکھنا اور کبھی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ کی آزمائش کڑی ہوتی ہے اور دولت بھی اللہ پاک کی آزمائش میں سے ایک ہے، جو کبھی راحت تو کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ میرے دل میں گرا ہی تھی تبھی خیر کی دعائیں کرتی رہتی تھی، آخرکار ہماری بھی آزمائش کے دن شروع ہو گئے۔ ہوا یوں، ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہا، آذر تم گاڑیوں کا بیوپار کرتے ہو، میری پرانی گاڑی بکوا دو اور کوئی اس سے بہتر دلوا دو۔ دوسرے روز میرے خاوند ایک پارٹی لے کر گئے اور بھائی کی گاڑی بکوا دی، دونوں طرف سے اپنا کمیشن لے کر جیب میں ڈالا اور پھر کچھ دنوں بعد بھائی کو 5 لاکھ میں ایک اچھی گاڑی دلوا دی۔ گاڑی اچھی ہے، بھائی نے کہا، آذر میاں مجھے تو اس گاڑی میں کچھ ہیر پھیر لگتا ہے، مگر انہوں نے بھائی جان کو مطمئن کر دیا۔ ایک رات آذر نے مجھے بتایا کہ دراصل گاڑی صرف 3,50,000 کی تھی، باقی پیسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اس انکشاف پر میں سہم کر رہ گئی، مگر کیا کرتی، ایک طرف بھائی اور دوسری طرف خاوند، اپنی 2 معصوم بچوں کا باپ شوہر کی چگلی بھائی سے لگاتی تو بھی ماری جاتی۔ چند دن گزرے تو میرے بھائی سے آذر نے کہا، ایک دن کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے، ان بیچارے نے دے دی۔ یہ گاڑی لے کر ایسے غائب ہوئے کہ 15 روز بعد آئے، مگر گاڑی کی جگہ صرف 1 لاکھ دے کر بولے، یہ بھائی کو دے دینا اور کہنا کہ وہ گاڑی ٹھیک نہیں تھی، میں بعد میں اور اچھی گاڑی دلوا دوں گا۔ تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بعد میں نہ رقم دی اور نہ گاڑی دلوائی، وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی ایک دن دروازہ بجا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آذر کا دوست ہوں، ان کو کسی غلط گاڑی کو بیچنے کے کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، آپ فکر نہ کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں ضمانت ہو جائے گی، مگر یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی، عزت کا سوال تھا، خاوند کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا، کسی سے ذکر نہ کیا، اپنے میکے میں بھی نہیں کہ باپ اور بھائیوں کی نظروں سے میرے خاوند کی عزت گر جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ لوٹ کر نہ آئے، اب میں گھبرائی، جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی تھی، زیور بھی کچھ فروخت کیے کہ عزت کی خاطر گھر کو سنبھالا، ہر وقت گاڑی میں گھومنے والی یا بسوں میں دھکے کھاتی تھی، مگر شوہر کی عزت بنانے کے لیے ہر کسی سے کہتی تھی، وہ خود مجھے گاڑی پر چھوڑ گئے ہیں، بچوں کی فیس نہ دے پائی تو ان کو اسکول سے اٹھا لیا، جیٹھ اور جٹھانی کو بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہے، وہ الگ پریشان تھے، مگر وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔
इज्जत का मसला था, पड़ोसियों से कर्ज लेना पड़ा मगर वापसी की कोई रात दिखाई ना देती थी। 8 माह बाद एक रात वो चोरों की तरह घर आए, आते ही बोले जमानत करवाई थी, किसी से रकम ली, अब वकील को पैसे अदा करने हैं। तुम अपने भाइयों से किसी तरह 50,000 रुपये का बंदोबस्त कर दो वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। इन दिनों 50,000 बहुत कीमत रखते थे। 50,000 में घर आ जाता था। मैं हैरत से इनका मुंह तकने लगी। इतनी मुद्दत बाद शक्ल दिखाई थी, ये तक ना पूछा कैसी हो, बच्चे किस साल में हैं, कैसे गुजारा करती रही हो। बस आते ही रुपयों का तकाजा करने लगे, जैसे इनको किसी बात की परवाह ना हो। मैं इन्हीं के आसरे पर थी, भला इतनी रकम कहाँ से लाती, मगर वो दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आए और बोले कल घर चली जाओ और कल तक रकम हर हाल में मुझे चाहिए। मजबूर होकर अम्मी से कहा और मिन्नत की कि किसी को ना बताएं। अम्मी के पास कुल जमा पूंजी बस यही 50,000 पड़े थे। वो उन्होंने मेरे पल्ले बांध दिए कि बेटी, अच्छे वक्त की साथी बीवी होती है तो बुरे वक्त की भी वही होती है। कोई बात नहीं, कभी अच्छे दिन भी आ जाएंगे तो वापस कर देना। घर आकर रकम इनको दी, बाज की तरह झपट कर 9 तो 11 हो गए और मैं खुले दरवाजे को तकती रह गई। उन्होंने पलट कर भी ना देखा। मैं जो बच्चों को बहलाती थी कि तुम्हारे अब्बू आएंगे फिर हम अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, मगर दोपहर को फिर वही फाका नसीब में था। मजबूर जेठानी को फ़ोन किया और तमाम अहवाल बताया तो वो अल्लाह की बंदी फ़ौरन अपने शोहर के हमरा लदी फदी चली आई और चंद दिनों का राशन दे गई। दिल को कुछ ढारस हुई। रात रात भर इनका इंतज़ार करती मगर वो न जाने कौन सी दुनिया में थे। मैं शोहर परस्ती में इस कदर आगे निकल चुकी थी कि कभी भूले से भी किसी से तस्करा नहीं किया। ले देखा जेठ जेठानी को इल्म था मगर वो बेचारे किस मुंह से मेरे घर वालों को बताते कि इनकी औलाद पर क्या गुजर रही है। यही लोग तो मुझको ब्याह कर लाए थे। मैं भी सोचती थी कि अपना राज कहकर कहीं मैके में ज़लीलो रसवा ना हो जाऊं। बहनोई क्या सोचेंगे, भाभियां और इनके मैके वाले क्या ख्याल करेंगे। बस इसी वजह से अकेली घूमती रही। अगर कोई और लड़की होती तो खुदकुशी कर लेती या फिर कम अज़ कम अपने भाइयों बहनों को ज़रूर आगाह करती। मैं बदनसीब घर बचाने की खातिर कुछ भी तो ना कर सकी और खामोशी से ये मुसीबत सहती रही। फिर हुआ यूं कि कर्ज ख्वाहों ने घर देख लिया। रोज सुबह शाम वो दरवाजे बजाने लगे। किसी के लाख रुपए थे, किसी के 2 लाख, किसी के हजारों थे। मैं चूंकि मकरूज शोर की बीवी थी, सबकी बातें और जुमले सुनने पड़ते थे। बाजुकात तो कर्ज ख्वाह ऐसी गंदी गालियों से मेरे मियाँ को मेरे मुंह पर नवाज रहे होते कि मुझ में सुनने की ताब न रहती। वो बकते रहते, मैं दरवाज़ा बंद कर देती। इस सूरत हाल से घबरा कर आखिरकार भाइयों को बता दिया। वो लोग मुझे लेने घर आ गए मगर मालिक मकाम भी इसी वक्त आ गया कि मिसिज आजिर, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। आपके शोर के जिम्मे साल भर का किराया है। जब तक आप लोग किराया अदा ना करेंगे आपको सामान उठाने नहीं देंगे। इतनी बड़ी रकम मेरे भाई कहाँ से अदा करते और जेठ भी कितना देते। आजर का कुल कर्जा 4 लाख बनता था। मुतफिका तौर पर सब ने यही फैसला किया कि घर की तमाम अशिया कर्ज ख्वाहों को दे दी जाए। फ्रिज, टेलीफोन, बिस्तर, अलमारियां, बर्तन, कीमत तमाम अशी कीमती तमाम अशिया सब की सब दे दी गई। मेरा भरा हुआ घर लुट रहा था। ये क़यामत ख़ेज़ मंजर था। हत्ता कि मेरे जहेज की अशिया भी वो लोग ले गए। छोटे मोटे कर्जे निपट गए। जेठ ने बड़े कर्ज ख्वाहों से कहा कि मैं तुमको किस्तों में कर्जा अदा कर दूंगा। इसके बाद मैं वालदैन के घर आ गई। मजबूर मोहल्ले के एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। अल्लाह का एहसान है कि अपने बच्चों का पेट मारने लायक होगी। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। अब कुछ सुकून से वक्त कट रहा था और मैंने दिलो दिमाग से शोर के तस्वर ही कुछ ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वहाँ ना राब्ता करते थे, ना खर्च अदा करते थे और ना हाल बताते थे। औरत बेसहारा हो जाए, शोर के होते बेवा जैसी हो जाए, कोई पुरसाने हाल ना रहे, लोग उल्टी बातें बनाएं, औरत बेचारी क्या करे। इरादा कर लिया अब कभी आज़र के बारे में ना सोचूंगी। अपनी बाकी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश और इनके मुस्तकबिल पर लगा दूंगी। 6 बरस यूं ही गुजर गए। खुदा जाने आजिर कहाँ चले गए, कुछ पता ना था। कभी फ़ोन आया और ना खत ना खुद ही आए। अचानक एक रात इनका फ़ोन आ गया कि तुम आ जाओ और बच्चों को भी ले आओ। मैंने जेठ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाभी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, खुदा जाने कल क्या हो, आप ही अपनी मर्जी से जाती हैं तो जाएं। भाई से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया मगर मैं शशोपंज में थी कि क्या करूं। क्या शोहर पर एतमाद कर लूं, नौकरी छोड़ दूं कि अपने ख़ानदान हत्ता कि माँ जैसी हस्ती से भी किनारा कश हो जाऊं। शोहर ने फिर वही हाल किया तो क्या करूंगी। मुलाजमत भी दोबारा नहीं मिलेगी। इन्हीं सोचों में रोज जीने और मरने लगी। भाई कहते अगर अब हमारी मर्जी के बगैर शोहर के साथ जाओगी तो कल को हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोच लो, ऐसे शोहर का कोई एतबार नहीं। कभी अपने बच्चों के बारे में सोचती, बगैर बाप की मोहब्बत कैसे बन जाएंगे। औरत के लिए तो हर वक्त ही आजमाइश का होता है, वो दुख में हो या सुख में।
जब वो बच्चों की माँ बन जाती है तो इसके लिए आजमाइश का कड़ा वक्त शुरू हो जाता है। इतने अरसे की जुदाई के बाद भी मेरे बच्चे बाप को नहीं भूले थे। आजिर जब साथ होते थे बच्चों से मोहब्बत करते थे, इनको सैर करवाते और शॉपिंग पर ले जाते। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो इन यादों को फरामोश नहीं करते। मैं खुद भी यही सोचती थी कि अगर आज़र गलत तरीके से दौलत ना कमाते, सही तरीके से काम करते तो आज हम कितने सुखी और खुश होते। मैं ये भी सोचती, ऐ काश हम ये चंद दिनों की बादशाहत, ये दौलतमंदी ना देखते, हम दरमियाने दर्जा के लोग ही रहते। आज़र की मुलाजमत होती है, कोई छोटा मोटा कारोबार होता, बेशक दो वक्त की रूखी सूखी मैसर आती, लेकिन चैन तो रहता। बच्चे बाप से जुदा ना होते और ये रुसवाइयाँ हमारे दामन में ना होती। जब आज़िर के बार बार पैगामात आने लगे तो एक रोज़ मजबूर होकर मैके और ससुराल वालों से चोरी छुपे इनके पास चली गई। वो एक दूसरे शहर में थे, रहने को कोठी थी, नौकर चाकर थे, खुशहाल लगते थे। मैंने पूछा, अपने शहर में क्यों नहीं आते, अपने इलाके से इतने दूर कराची में ये जहाँ कैसे बात कर लिया है। बोले, ये मत पूछो, बस तुम्हें आना है तो बच्चों को लेकर आ जाओ और यहाँ रहो। पहले बताओ कि तुम क्या कारोबार करते हो और फिर से ये दौलत तुमने कैसे बनाई है। जब तक ये ना बताओगे मैं नहीं आऊँगी। जवाब दिया, ये नहीं बता सकता, तुमको आना है तो आ जाओ, नहीं आना मत आओ। जैसे जी रही हो जीती रहो। बच्चों की खातिर मैं आज़र से जुदा नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त तो वापस लौट आई। अब सोच में थी कि इनके पास चली जाऊं कि ना जाऊं। मैके और ससुराल वाले कहते, अब आज़र के पास जाओगी तो अपनी मर्जी से जाओगी, हम जिम्मेदार नहीं। बात के हालात की तुम खुद जिम्मेदार होगी। बुरा वक्त दोबारा आ गया, हम तेरा और तेरे बच्चों का साथ नहीं देंगे। अकेले फैसला ना कर पा रही थी। मैंने आज़र को फ़ोन किया कि मुझे 2 माह की मोहलत दो, तनख्वाह के साथ ईद का बोनस मिलेगा, फिर नौकरी छोड़ दूंगी। अभी 2.5 माह गुजरे थे कि खबर लगी इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो ऐसे अफराद के साथ काम कर रहे थे जो मसनूई ज़रियतवाद बना रहे थे। छापा पड़ा और इनके साथ ये भी अंदर हो गए। अब की सज़ा लंबी होगी और सब ने कहा कि शुक्र तुम नहीं गई। ये शख्स तो सुधरने वाला नहीं। ऐसे बंदे के साथ रहना जो अपनी जेलसाजी और धोखेबाजी की फितरत से बाज ना आए, तुम्हारे बच्चों पर और इनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। ये पुलिस, ये बार बार इसकी मुजरमाना सरगर्मियाँ और जेल जाना, ऐसे आदमी से वफा की क्या उम्मीद रख सकते हैं। मैंने भी सोचा ये ठीक कहते हैं। अब तो सभी हमदर्दी करते हैं, साथ देते हैं, हम बुरे भले के जिम्मेदार बने हुए हैं। कल को अगर मैके और ससुराल वालों का सहारा भी जाता रहता तो मैं कहाँ की रह जाती, नौकरी भी छूट जाती। अल्लाह ताला जो करता है इंसान के भले के लिए करता है। मैंने हिम्मत की, बीए थी, बीएड किया तो सरकारी स्कूल में अच्छी नौकरी मिल गई। अपने बच्चे पाल लिए, वो तालीम पा गए और अपने मुकाम पर जो किस्मत में था पहुंच गए। आज़ा जब जेल से रिहा होकर आए, रोपोश हो गए, घर ना लौटे। किस मुंह से घर लौटते हैं। अब रहा ही क्या था इनके लिए घर में। बच्चे भी बाशऊर होकर समझ गए कि बाप से जुदाई का सबब कोई और नहीं, खुद इनका अपना बाप